Good afternoon to one and all present here. I welcome all the participants for the 6-week online training program on PC troubleshooting and hardware maintenance. I thank our CEO, Sri Sai Prakash Liyamuthu sir, for arranging this program, and also I place my sincere thanks to our beloved principal, Dr. K. Palanikumar sir, and Dr. B. Sridevi ma'am, HOD Department of CSE, and the staff members of Entrepreneurship Development Cell for organizing this event. I thank our organizers, Rajalakshmi ma'am and Trinavukar sir. And also, I owe my hearty thanks for the coordinator, Mr. Shanmugha sir, for arranging this effective session. Once again, I welcome all the participants for the session. We have eminent speakers from various organizations who are here to share their views, ideas, and knowledge regarding the topic. So, without any further delay, let's welcome our session speaker, Mr. Sudhakar, who is currently working as an assistant professor at Sri Saram Institute of Technology. He completed his ME in computer science and engineering, and he has teaching experience for eight years. And he has also been received a Best RRC Program Officer University Award and a winner of Karur District in the year 2009 to 2010 from the Vice Chancellor Anna University. He also received a Meritorious Award from the management for NSS, RRC and YRC every year, and also received the Staff Appreciation Award from the management every year. He has completed certifications on Python for data science from Cognitive Class, and also completed certification on Introduction to Cybersecurity by Cisco Networking, and completed CCNA 1 and CCNA 2 level certification from Cisco. He has completed a workshop on high impact on teaching skills, Dale Carnegie Training, Cambridge University, conducted by Wipro Mission 10X program. He has published 4 national papers and 2 international papers, and he is also an active professional member on ISTE and IAENG. He has interest over the areas wireless networks, web technology, and he has also shown his 100% results on computer networks, web programming, database management systems, and many more. So, without any further delay, let's welcome our session speaker. We welcome you, sir. Thank you, Ma. Thank you, Vijalakshmi, for the nice introduction. Okay. Thank you, Ma. Okay. Last session வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் 4 செஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எஸ்டர்டே வி பிகின் வித் த பேசிக்ஸ் அண்ட் டுடே இஸ் த செகண்ட் செஷன் அண்ட் 2 more செஷன்ஸ் வில் பி தேர். இன்னைக்கு பேசிக்ஸோட கண்டினியூஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம். And before let's start into the session, my speech, and I would like to convey my sincere thanks to the organizers and my management for giving me this wonderful opportunity to share my views with you. And yesterday we have seen some basic things about computers, adoda history, evolutions பத்தி பார்த்தோம், generations, and what are the parts available in the computer இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு அதோட பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கமிங் செஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் டெமோ நான் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு த கம்ப்யூட்டர் ஹஸ் பின் ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஹவு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு உள்ள என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத லைவ் டெமோ. வில் ஓப்பன் த ப்ராசஸர் அண்ட் வில் ஓப்பன் தி ப்ராசஸிங் யூனிட் அண்ட் வில் டேக் அப் த மதர் போர்ட் ஃப்ரம் அவுட். அண்ட் அதுக்குள்ளே எப்படி மதர் போர்டுக்குள்ள ஒரு டிவைசஸும் ஆக்சசரிஸையும் எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ணுறது, ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி நம்ம வி ஷுட் நோ த என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கு தான் மெயினாக இந்த அவேர்னஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஐ வில் ஷேர் மை ப்ரெசன்டேஷன். ப்ரெசன்டேஷனில் பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் செஷனில் கண்டிப்பாக லைவ் டெமோ நான் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? போர்டை ஓப்பன் பண்ணி மதர் போர்டில் என்னென்ன சிப்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன ப்ராசஸர் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், பயோஸ் எங்கே இருக்கும், எப்படி கேபிள்ஸ்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. Okay. ஓகே, ஸோ பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமோட காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னா மெயினாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ராசஸிங் யூனிட். ஸோ ப்ராசஸிங் யூனிட்டை தான் நம்ம சிபியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் 3 important parts. One is input and another one is output, and both the input and output is related with the processor unit. Okay,
ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் சிபியூ. அந்த சிபியூக்குள்ள தான் நம்மளோட எல்லா பார்ட்ஸ் எல்லா திங்ஸுமே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட மெமரி, சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ், ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அண்ட் பவர் சப்ளை யூனிட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சிபியூக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்மால் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ மதர் போர்ட். ஓகே, ஒரு மதர் போர்டு அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு நார்மல் டெஸ்க்டாப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் இன்டெல் மதர் போர்டு, டெஸ்க்டாப்போட மதர் போர்டு. ஓகேவா? லேப்டாப்பில் மதர் போர்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ். இட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், சில ஸ்மாலர் சேஞ்சஸ் மட்டும் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் மதர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே இருக்கும். போத் டெஸ்க்டாப் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் இதுலேயும் லேப்டாப்லேயும் சேம் காம்பனன்ட்ஸ் தான் இருக்கும், டெஸ்க்டாப்லேயும் அதே தான் இருக்கும். பட் என்னன்னா உங்களோட அந்த கனெக்டிங் போர்ட்ஸ் அண்ட் அந்த கனெக்டிங் டிவைசஸோட அந்த அக்சசரி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? சின்ன சின்ன பொசிஷன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் மதர் போர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். மதர் போர்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து தி கனெக்டிவிட்டி ஆர் த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ். நம்ம என்னென்ன அக்சசரிஸ்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எல்லா அக்சசரிஸையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது, கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மேனேஜ்டு யூனிட் தான் வந்து இந்த மதர் போர்டு அப்படிங்கிறது. எப்படி நம்மளோட ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஆரிஜின் அப்படின்னா நம்மளோட பர்த் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்? அம்மா கிட்ட இருந்தால் வந்திருக்கும். ஸோ மதர் நம்ம எல்லாமே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அப்போ இருந்தே நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்மளோட கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்தது. மதர்ஹுட், மதர் நேஷன், மதர் லாங்குவேஜ், மதர் டங் இப்படி நம்ம சொல்லி ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பாண்டில் வந்தது தான் இந்த மதர் போர்டு அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து இந்த மதர் போர்டு தான் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஆல் தி ஹார்ட்வேர் அக்சசரிஸ் விச் இஸ் கனெக்டட் டு அதர் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே. ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு மானிட்டர் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கனெக்டிவிட்டி ப்ராசஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மதர் போர்டில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த மதர் போர்டு ஓவர்வியூ இதில் பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, திஸ் இஸ் கால்டு சிபியூ. ஓகே, இந்த இடம் தான் வந்து சிபியூ. ஓகே, இதுதான் சிபியூன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த சிபியூ தான் வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, என்டையர் பாக்ஸ். ஸோ இந்த சிபியூ தான் ஓவரால் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி. ஓகேவா? உங்களோட ப்ராசஸரே இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ப்ராசஸர் எப்படி இருக்குங்கிறது அடுத்த ஸ்லைடில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இதுதான் இந்த சிப்பு தான் அங்கே கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த சிபியூ சிப்பு தான் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது. இதுதான் ஓகே. தி சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் சம்டைம்ஸ் கால்ட் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆர் ஜஸ்ட் அ ப்ராசஸர் is the real brains of the computer and is where most of the calculations take place. Okay, so மொத்தமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான். இந்த டிவைஸ்க்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது மெயினா. இதுதான் வந்து மொத்தமா நம்ம சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த டயக்ராம்ல கொஞ்சம் டீப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ப்ராசஸரோட கட்டு இருக்கும். ஒரு இந்த ஷேப்ல கட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட டிவைஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஷேப் இருக்கும். ஓகேவா? ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்றது. அதே மாதிரி அந்த ப்ராசஸர்ல பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும். இந்த இடத்துல இருக்கா? இந்த ஒரு கட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல. மற்ற எல்லா 4 கார்னர்லையும் பாருங்க கார்னர் ஃபில்டா இருக்கும். பட் ஒரு கார்னர் மட்டும் இந்த மாதிரி கட் ஷேப்ல இருக்கும், எம்டியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பொசிஷன்ல தான் நம்ம இங்கே வச்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். ப்ராசஸரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நாளைக்கு. மதர் போர்டில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ப்ராசஸர் தனியாக எடுத்துட்டு எப்படி மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ப்ரெசன்டேஷன் தெரியலையா? Just a minute. இப்போ விசிபிலிட்டி இருக்கா?
இப்போ தெரியுது ஓகே சார். ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொன்னது, நான் இதை தான் சொன்னேன், ப்ராசஸர். ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸர் தான் மதர் போர்டுங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த மதர் போர்டில் இந்த இடம் தான் நான் சொன்னேன், இந்த கட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். ப்ராசஸரில் சிபியூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடம் இதுதான். ஸோ உங்களோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கார்னரில் இருக்கும் ஸ்பேஸ். ஓகே, இந்த டைமண்ட் ஷேப் கட் இருக்கும். மற்ற 3 கார்னர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபில்டாக இருக்கும், ஈக்குவல் ஷேப்டாக இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு கார்னர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பின் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் உங்களோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பிளேஸ்லையும் இதே மாதிரி கட் ஷேப் இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் போர்டு. ஓகேவா? தட் இஸ் உங்களோட ப்ராசஸர். அதுதான் ஆக்சுவல் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர்னா இதுதான், இந்த சிபியூ அந்த ப்ராசஸருக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டர். மற்ற எல்லாமே என்னன்னா அது கூட சேர்ந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அக்சசரிஸ் தான். அதுக்கு பேர் என்னன்னா அக்சசரிஸ் தான். லைக் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஹூ இஸ் ஹி அப்படின்னு நம்ம ஒரு பர்சன், ஹூ இஸ் ராஜான்னா ராஜா இஸ் அ பாய், 10 year old பாய் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு 10 years old பாய் இருந்தால் ராஜா இஸ் அ 10 year old பாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவ்வளோதான். பட் ராஜாவை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ராஜா இஸ் வியரிங் ஆல்வேஸ் ரெட் கலர் ஷர்ட், இஸ் வியரிங், யாரெல்லாம் ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்காங்களோ அவங்க தான் ராஜா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, ரெட் கலர் ஷர்ட்டுங்கிறது அவங்களோட அக்சசரிஸ். மேபி இன்னைக்கு ரெட் கலர் போட்டிருக்கலாம், நாளைக்கு ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கலாம், வாட்ச் கட்டியிருக்கலாம், இன்னைக்கு வாட்ச் கட்டாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அக்சசரிஸ். அதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்கள க்ரூம் பண்ணி காமிக்கும், என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கும். பட் ஹூ இஸ் ராஜானா ராஜா இஸ் 10 year old பாய், அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது. மற்ற எல்லா விஷயமே இதுக்குரிய தேவையான அக்சசரிஸ் தான் டு என்ஹான்ஸ் தி கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸர். ஓகே, அந்த சிபிஓட ப்ராசஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் மற்ற எல்லா அக்சசரி டூல்ஸுமே. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சிபிஓ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் மதர் போர்டில். தென் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, இது ப்ராசஸர். நெக்ஸ்ட் RAM ஸ்லாட்ஸ். RAM ஸ்லாட்ஸ், திஸ் இஸ் த மெமரி ஸ்லாட். ஓகேங்களா? மெயின் மெமரி, அதாவது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ மெமரி ஸ்லாட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வில் பி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி ப்ராசஸர் டு த மெயின் மெமரி. ஓகே, ஸோ இந்த மெயின் மெமரி ஸ்லாட்ஸில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஸோ மெமரி ஸ்லாட்ஸ், ரேம் அப்படிங்கிறது அதில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் மெயின் மெமரி. ஓகே, ரேம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் மெமரி ரேம். ஓகே, இதில் 2 ரேம் கொடுத்துருக்கேன் நான். there are 2 different types of RAMs. ஸோ ரேமையும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபிசிக்கலாக ரேம் காமிச்சு நான் ரேம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதான் ரேம் ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் 2 ஸ்லாட் இருக்கு, 2 ரேம் போடலாம், 2 ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம சொல்ற ரேம் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் மெயின் மெமரி. அதோட யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைட்ஸில் இருக்கும். மேபி கிலோபைட் ஆர் மெகாபைட் ஆர் ஜிகாபைட் ஆர் டெராபைட் ஆர் பெட்டாபைட், ஜோட்டாபைட், யோட்டாபைட் வரைக்கும் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ. ஸோ இதுதான் நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 GB ரேம் இருக்கு, என்னோட 4 GB ரேம் இருக்கு, 8 GB ரேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. மெயின் மெமரி நம்ம மொபைல்லே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம வாங்குறப்ப பார்த்தோம்னா என்னோட இன்டர்னல் மெமரி கெப்பாசிட்டி வந்து 6 GB ரேம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்லாட்ஸ் வந்து 128 GB வரைக்கும் நான் கார்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், 256 GB வரைக்கும் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஒரு சில மொபைல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இன்டர்னல் மெமரி மட்டும்தான். லைக் இப்போ iOS எனேபிள்டு ஃபோன்ஸ்லாம், ஐஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there is no secondary slots. லைக் மெமரி ஸ்லாட்ஸ்ங்கிறது தனியாக கிடையாது, ஃபோன்லேயே வரக்கூடிய ஸ்பேஸ் தான். தட் இஸ் 16 GB, 32, 64, 128, 256, 512 GB வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே, பட் அதர் ஆண்ட்ராய்டு எனேபிள்டு ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 மெமரியுமே இருக்கும். போத் மெயின் மெமரி இருக்கும், செகண்டரி மெமரி. நம்மளோட மெமரி ஸ்டிக்ஸ், மெமரி கார்ட்ஸ் போட்டு நம்ம டேட்டாவை காப்பி பண்ணிக்கலாம், மெமரி கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது மெயின் மெமரி. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏஜிபி ஸ்லாட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கேமிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏஜிபி ஸ்லாட்ஸ். இது எல்லாமே எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ். இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்குல்ல, இந்த ஸ்லாட், இந்த ஸ்லாட், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் முன்னாடி இருந்த கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு 5 years பேக் இருந்த மதர் போர்டு. 5 years பேக் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ இருக்கிற மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்காது. எல்லாமே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே சின்ன சின்ன சிப்பாகவே தான் இருக்கும். இது எல்லாமே இன்பில்ட்டாகவே வந்துடுது. ஏன்னா இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஒரு லேப்டாப் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எனேபிள்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உள்ளேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கெல்லாம் அப்படின்னா ஓல்டர் வெர்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும்னா we can. எஸ் மேம். ஓகே, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும்
அல்லது கேமிங் ஸ்லாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா we can தனியாக எக்ஸ்டர்னலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு போர்டில் காமிக்கிறேன். ஓகே, டெமோ காமிக்கிறப்ப எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ். நம்ம வேர்ஷன் இது ஜென்ரேஷன் பார்க்குறப்ப பார்த்தோம்ல, தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ஸில் டிரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வேக்யூம் டியூப்ஸ், டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம், இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இன்டகிரேட்டட் சிப்ஸ். இதில் இன்டெல்னு இருக்கும், ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்டெல் சிப். ஓகேவா? ஸோ இந்த சிப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இந்த சிப்புக்கு சில ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே இதை ஹேண்டில் பண்ணும். பின்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து கம்யூனிகேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் இந்த சிப்போட வேலை. அது அதுக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, ரோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஹலோ, சார், கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன், அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கேன். திடீர்னு ட்ரைனிங் எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. அந்த இது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரைனிங் போயிட்டு 3:30க்கு முடிச்சோம்னா இருப்பாங்க. நான் முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த சிப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிப்ஸில் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போர்டில். தென் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, போர்ட்ஸ், PORT, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ். இங்கே VGA டிஸ்பிளேவாக இருக்கும், இது பிரிண்டர் போர்ட், LPT போர்ட், இது காம் போர்ட், COM போர்ட், இது வந்து USB, இதுலேயும் போர்ட்டு தான். ஓகே, USB கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ட்டு. தென் ஜாக்ஸ் இருக்கும், ஆடியோ பின்ஸ், இதெல்லாம் ஆடியோ பின்ஸு எல்லாமே என்னது போர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் பாயிண்ட். ஸோ த்ரூ திஸ் வே ஒன்லி த கம்யூனிகேஷன், வெளியில் ஏதாவது வரணும், அதாவது ப்ராசஸிங் முடிச்சுட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே யூனிட்டுக்கு நான் வரணும். இப்போ 5+2 நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் கீபோர்டில் அப்படின்னா இன்புட் போகிறதும் இந்த போர்ட் மூலமாக தான் உள்ளே போகும். முடிச்சுட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டும் இதே மாதிரி அவுட்புட்டுக்குன்னு ஒரு போர்ட் இருக்குள்ள அந்த போர்ட் வழியாக தான் வெளியில் போகும். ஸோ போத் இன்புட் ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட்புட் ரெண்டுமே இந்த போர்ட் மூலமாக தான் வரும். தட் இஸ் அதுதான் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் போர்ட் அப்படிங்கிறது. ஒரு பிளேஸ்க்கும் நம்ம போர்ட்னு வச்சிருக்கோம்ல, இப்போ நம்ம சிட்டியில் போர்ட் இருக்கு. போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னது, குட்ஸை வேற ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து கொண்டு வருவாங்க, இங்க இருக்கிற குட்ஸ் இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் an entry and exit point for the commercial business purpose-காக. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே through this ports only. Different types of ports are there. Depends on the devices. கீபோர்ட், மவுஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ USB ஃபார்மேட்ல இருக்கு. யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் இருந்தது ரவுண்டா இருக்கும், ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கும், கிரீன் கலர் அண்ட் பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா PS-R2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். PS-R2 அந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் இப்போ இதை டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா VGA கேபிள்னு சொல்லுவோம், வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அடாப்டர் கேபிள். ஸோ அதுக்கு பேர் காம் போர்ட்னு சொல்லுவோம். பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும், பெரிய போர்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் LPT போர்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ், டிரைவர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்லாட்ஸ் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில இருந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை கனெக்ட் பண்ணுறேன். டிரைவ் அப்படிங்கிறது என்னது, இட் டிரைவ் சம்திங். ஓகேவா? ஸோ இட் மேபி ஒரு காம்பேக்ட் டிஸ்க் CD டிரைவாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவாக இருக்கலாம். இதுக்கு பேர் என்னன்னா IDE போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் IDE, இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி போர்ட் பேர் IDE போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ வரது எல்லாமே வந்து மாடர்னைஸ்டு வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் தான் வருது. SATA சொல்லுவோம், SATA அண்ட் ATA, ATA ஆர் SATA சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ SATA போர்ட்ஸ் மாடல்ல வருது. ஸோ இது எல்லாமே IDE போர்ட்ஸ். ஓகே, அது மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பஸ் இருக்கும். பஸ்ங்கிறது என்னன்னா, நார்மலா ஜெனரலா பஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லுவோம், டு மூவ் த பீப்புள்ஸ் ஆர் த குட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு பேரு பஸ்ஸிங்க. இந்த பஸ்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கேபிள் வந்து நல்ல திக்கா மல்டி கோர் கேபிளா இருக்கும், லைக் ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும். நம்ம இப்போ கேர்ள்ஸ்லாம் வியர் பண்ணுவாங்கல்ல, தலைக்கு கட்டுவாங்களா, அதே மாதிரி ரிப்பன் ஷேப்ல இருக்கும். பட் நல்ல திக்கா இருக்கும். சிங்கிள் கோரா கம்பைன் பண்ணி 32 போர்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல 16 பின்ஸ் இருக்கும், கீழே 16 பின்ஸ் இருக்கும், 2 ரோ இருக்கும்.
16 16 32 பின்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் 16 16 இதில் 8 இருக்கும் 16 இருக்கும் சம்திங். ஓகே, இதுக்கு பேர் பஸ் மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் பேட்டரி. ஓகே, சிமாஸ் பேட்டரின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் சிமாஸ் பேட்டரி, காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர், சிமாஸ் பேட்டரி. ஓகே, ஸோ இது என்ன, இந்த பேட்டரி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பேட்டரி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லித்தியம் மெட்டீரியலால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பேட்டரியோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங். போத் பவரை வந்து சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கும். ஓகே, பவர் ஆன்ல இருக்கும்போது இந்த பேட்டரி வந்து வில் கெட் சார்ஜ்ட். ஓகே, சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம சிஸ்டமை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டரி வில் கிவ் த சப்ளை டு தி போர்டு. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் டிவைசஸ்க்கு ஆர் அப்ளிகேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேக்ரவுண்டில். என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த டைம், இப்போ த டைம் இஸ் நவ் 3:20. ஓகே, 3:20க்கு நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 3:30க்கு நான் இப்போ நான் மெஷினை ஷட் டவுன் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு டேட்டில் 3:30க்கு 16th of February 3:30 PM ஐ வில் ஷட் டவுன் மை சிஸ்டம். ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு திருப்பி 2 days கழிச்சு 18th மார்னிங் 10 o'clock நான் சிஸ்டமை லாகின் பண்ணுறேன், ஆன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு சிஸ்டமில் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னைக்கு டைம் இருக்குமா, இல்லை என்னைக்கு நான் லாகின் பண்ணுறனோ அந்த டேட் டைம் இருக்குமா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்னைக்கு லாகின் பண்ணுறோமோ அந்த டேயோட ஃப்ரெஷ்ஷாக டேட் அண்ட் டைம் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த டேட் அண்ட் டைம் எப்படின்னா, நம்ம ஈவந்தோ சிஸ்டமை ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும், இப்போ நம்ம மொபைல் ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் மொபைல் ஃபோன் இப்போ சார்ஜ் டவுன் ஆயிடுச்சு, சுவிச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம், சுவிச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. தென் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 2 hours கழிச்சோ இல்லை 2 days நம்ம மொபைலே ஆன் பண்ணல, அகைன் சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அதே பர்டிகுலர் டேட் அண்ட் டைம்ல எனேபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா சிஸ்டம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் டைம் வந்து எந்த டைம்ல ஆஃப் பண்ணியிருக்குமோ அந்த டைமும் இருக்காது, எந்த டைம் ஆன் பண்ணியிருக்குமோ அந்த டைமும் இருக்காது. டிஃபால்ட்டாக ஒரு டைம் இருக்கும்ல, அந்த சிஸ்டம் என்னைக்கு அந்த போர்டு கனெக்ட் பண்ணி எனேபிள் பண்ணமோ அந்த சிஸ்டம் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் என்னவோ அந்த போர்டோட மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு அந்த டேட்டில் இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு டைம் என்ன ஆகும்னா ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக மெமரியை வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணிடும், ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணும். இந்த பேட்டரியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, பேட்டரி வந்து ஒர்க் ஆகலை, ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலைன்னா அது எல்லாமே போயிடும். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் இனிஷியல் டைம் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ இனிஷியல் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட டைம், அதாவது கிளாக் டைம் வந்து கரெக்டாக சிங்க்ரனைஸ் ஆகலைன்னா உங்களோட நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ண முடியாது, ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் நார்மலாக மற்ற அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது. பட் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேட்டரி ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும் தான் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டைமும் யூ ஹேவ் டு அப்டேட் யுவர் எக்ஸாக்ட் டேட் அண்ட் டைம். ஒவ்வொரு டைமும் அகைன் பவர் கோஸ் ஆஃப் ஃபார் சிஸ்டம் ஷட் டவுன், ஏதாவது இமீடியட்டாக ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அகைன் வி ஹேவ் டு ரீஸ்டார்ட் த சிஸ்டம் அண்ட் வி ஹேவ் டு டூ தி அப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாக்ட் டைம், டேட் அண்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன் எனேபிள் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா சிமாஸ்ல தான் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர், இந்த சிமாஸ். ஓகே, இது இந்த பேட்டரி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வாங்கிக்கலாம். இதோட காஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் 10 rupees or 12 rupees அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதோட காஸ்ட். ஓகே, இது வாங்கி நம்ம இமீடியட்டாக நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பெருசாக இதுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்லாம் போகணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. ஜஸ்ட் நான் போர்டு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி அதை எடுத்துட்டு எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லாட். இந்த ஸ்லாட்டுக்கு பேர் என்னன்னா பவர் ஸ்லாட்னு சொல்லுவோம். இது மூலமாக தான், இந்த ஸ்லாட் மூலமாக தான் இந்த போர்டுக்கு என்டையராக பவர் எல்லாமே வரும். இந்த பவர் கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பவர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெரிய யூனிட்டே இருக்கு, SMPSன்னு சொல்லுவோம், ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை. ஓகே, நான் சொல்றேன். ஸோ இது ஒன்றா பார்த்தலாம், அப்புறம் நான் அந்த போர்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இது ப்ராசஸர் பார்த்தோம், தென் இது ரேம் மெமரி, தென் சிஸ்டம் பஸ் நான் சொன்னல இதுதான். ஓகே, ஒரு லாங் ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே சிங்கிள் கோர், ஒரு கேபிளாக இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது, எல்லாம் பக்கத்தில் ஜாயிண்டாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 ends, 3 ends இருக்கும் நார்மலாக. ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் மாஸ்டர், அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்லேவ், அண்ட் இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு எண்டை வந்து மாஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம், அதாவது போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஒரு எண்டை இதை மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இன்னொரு எண்டு வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட ஒரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம், இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க். ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் 2 floppy drives ஆர் மினிமம், அதாவது மேக்ஸிமம் 2 floppy drives அண்ட் மேக்ஸிமம் 4 ஹார்ட் டிரைவ்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ரேக்காக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். 4 ரேக்ஸ். இப்போ சிபியூவில் பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரண்ட் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். மேலே ரேக்லாம் எம்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக ஒரு டிவைஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒரு சிபியூன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஸோ 4 ஹார்ட் டிரைவ்ஸ் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 2 சிடி ஆர் டிவிடி டிரைவ்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேபிள் யூஸ் பண்ணி, ஒரு சிஸ்டம் பஸ் யூஸ் பண்ணி we can connect 2 ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகேவா? 2 ஹார்ட் டிஸ்க், ஒன் இஸ் மாஸ்டர் another ஒன் இஸ் ஸ்லேவ். இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் ஹார்ட் டிஸ்கோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நான் அதுவும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாப்பி டிரைவ், இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் ஃப்ளாப்பி டிரைவ். ஓகே, இது வந்து காம்பேக்ட் சிடி டிரைவ், இது ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ரொட்டேட்டிங் ஸ்பிண்டில் வித் டிஸ்க் தான் இருக்கும். லேயர் பை லேயராக இருக்கும், சின்ன சின்னதாக. இதோட கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது இந்த டேப் டிரைவ்ஸ்லேருந்து வந்தது தான். டேப் டிரைவ்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம்னா இது யூஸ் பண்ணியிருப்போம், கிராஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம. ஓகேவா? மூவிஸில் பார்த்துருப்போம், நிறைய ஓல்டர் மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த கிராம்ஃபோன் இருக்கும். கிராம்ஃபோன் அப்படிங்கிறது இப்போ சாங்ஸ்லாம் கேட்கணும் அந்த காலத்தில் அப்படின்னா, அப்போ there is no டேப் ரெக்கார்டர் ஆர் there is no ஆடியோ பிளேயர்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ பெரிய டிஸ்க் ஒன்று இருக்கும், ரொட்டேட் ஆகிட்டு அந்த டிஸ்க் மேலே ஒரு நீடில் எடுத்து வைப்பாங்க. அப்படியே ஒரு ஆர்ம் கண்ட்ரோலர் மாதிரி இருக்கும். அந்த நீடில் எடுத்து வச்சோடனே அது ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த ட்ராக்ல என்ன சாங்ஸ் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் அந்த சாங்ஸ் வந்து பிளே ஆகும். அதில் அப்படியே ஒரு ஸ்பீக்கர் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, கிராம்ஃபோன். ஸோ அந்த கான்செப்ட்லேருந்து வந்தது தான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை இந்த மாதிரி டிஸ்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ட்ராக்ஸ் அண்ட் செக்டார்ஸ் தான் இருக்கும். அதையும் நான் காமிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி. தென் இதுதான் அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, எஸ்எம்பிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை, இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சிபியோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் சிபியோட பேக் சைடில். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபேன் இருக்கும், ஒரு கூலன் ஃபேன் இருக்கும். இங்கே சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோடனே பின்னாடி ஃபேன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஃபேன் வந்து என்னன்னா ஹீட்டை வெளியில் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. பவர் சுவிட்ச் இருக்கும். ஒரு சில சிஸ்டமில் வந்து பவர் சுவிட்ச் இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு சில சிஸ்டமில் சுவிட்ச் இருக்காது. டைரெக்டாக பவர் சுவிட்ச் வந்து டைரெக்டாக பவர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது வோல்டேஜ் சுவிட்ச் ட்ரிப்பர். ஓகே, தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்டர்னல் இன்புட் சாக்கெட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குரிய பின். ஓகே, இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் போர்ட்டு தான். ஓகே, இந்த சாக்கெட்டில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம், பவர் கார்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வெளியில அவுட்டர் ஷேப், எக்ஸ்டர்னல் வியூ. இன்டர்னல் வியூ இதே சிபிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மேலே இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த எண்டில் தான் இருக்கும். இங்கே ஃபேன் இருக்கும், இந்த ஃபேன் இங்கே இருக்கும். தென் இந்த சுவிட்ச் இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகேவா? சைடில் இதில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். இங்கே இருக்கு பாருங்க சிஸ்டம் பஸ். இங்கே வந்து சிடி டிரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இருக்கு பாருங்க சிஸ்டம் பஸ் இருக்கா. தென் இந்த சிஸ்டம் பஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நிறைய கேபிள்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கேபிள்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த கேபிள் மூலமா தான் என்ன பண்றோம்னா பவர் சப்ளையை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம் நம்ம. ஓகே, நான் எஸ்எம்பிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கலாம். நிறைய கேபிள்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி பின்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு பேர் பிளக்குன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். இந்த பிளக்கை தான் எடுத்து ஒரு இதுல கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. சிடி டிரைவுக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமா. ஸோ பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக பவர் சப்ளை தனி, தென் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தனி. டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு யூஸ் பண்றது சிஸ்டம் பஸ். பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய கார்டுக்கு வந்து பவர் கார்டுன்னு சொல்லுவோம். அதான் எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து வரக்கூடியது, ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை. இந்த பவர் சப்ளை தான் என்னன்னா இதுல ஒரு பார்ட் தான் வந்து மதர் போர்டுக்கு போகும். ஓகேவா? இங்க இருக்க பாருங்க, இதோட ஒரு பார்ட் தான் இங்கே மதர் போர்டுல நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை. ஸோ என்டையர் போர்டுக்கும் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்க ஒன்றுக்கும் தனித்தனியா நம்ம வந்து இன்புட் பவர் சப்ளை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நார்மலாக வர்றது என்ன அப்படின்னா, ஏன் எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக ஹோம் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி 230 வோல்ட் வரும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? 230 வோல்ட் வரும். இந்த ஏசி வோல்டேஜை நம்ம டைரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இமீடியட்டாக பர்ஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டிஜிட்டல் மெஷின். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை டிசி சப்ளை தான். இந்த ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன் பண்ணணும்னா ஒரு அடாப்டர் வேணும், கன்வெர்ட்டர் வேணும். அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் எஸ்எம்பிஎஸ். இன்னொன்று கன்வெர்ஷன் இல்லாமல் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பவர் சப்ளை ஒரு டிவைசஸ்க்கும் ஒரு மாதிரி தேவைப்படும். ப்ராசஸருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பவர் சப்ளை தேவைப்படும். ரேமுக்கு ஒரு மாதிரி பவர் சப்ளை தேவைப்படும். தென் ஹார்ட் டிஸ்க்கு தனியாக ஒரு பவர் சப்ளை தேவைப்படும். எல்லாமே இப்போ 230 வோல்ட்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா 7 வோல்ட் மட்டும்தான். கீபோர்டுக்கு 2.2 வோல்ட் இருந்தால் போதும். அண்ட் ப்ராசஸருக்கு தனியாக வந்து ஒரு 10 வோல்ட் இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தான் கொடுக்கணும். மொத்தமாக 230 வோல்ட் நம்ம உள்ள பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா போர்டு பர்ன் ஆகிடும்.
ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆயிட்டு ஷார்ட் ஆயிடும், சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா லைக் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டேம் வாட்டர் மாதிரி, வாட்டர் பேங்க் மாதிரி. எப்படி நம்ம எல்லா பக்கத்துல இருந்து வர தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ஹோல்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஓகே, இட் இஸ் லைக் அ பிளேஸ் கால்டு டேம். ஓகேவா, எப்பெல்லாம் தேவையோ அப்ப மட்டும் அந்தந்த ஒரு இப்போ ஒரு 10 கேனல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஏதாவது 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் we will open the entry points. அதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா வாட்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபுல் டேமே ஓப்பன் பண்றப்ப என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நியர்பை பிளேஸ்ல ரிவர் அல்லது அந்த லொகேஷனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட். ஓகேவா, இல்ல அந்த டேமே வந்து உடஞ்சிருச்சு, டெமாலிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஃபுல் வாட்டரும் ஃபோர்ஸோட உள்ள வரும்போது என்ன ஆகும், நிறைய டிசாஸ்டர் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பவர் வந்து ஃபுல்லா உள்ள வரப்ப என்ன ஆகும்னா போர்டு பஸ்ட் அவுட் ஆயிடும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணும், பவரை ஹோல்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். 0.5 வோல்ட் ஒரு டிவைஸ்க்கு தேவைப்படும். ஏன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு, சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸா. ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வோல்ட் தேவைப்படலாம், ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 வோல்ட் தேவைப்படலாம். ஸோ 5 வோல்ட் தேவைப்படுற ஒரு யூனிட்டுக்கு 230 வோல்ட் உள்ள போனா என்ன ஆகும், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 டைம்ஸ் விட அதிகமான ஒரு வோல்டேஜ் உள்ள போச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லா பர்ன் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த பவர் சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் மூலமா தான் பவரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம். ஓகே, இதை நான் பவர் ஓப்பன் பண்ணி போர்டை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு சிபியூல காமிக்கிறேன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி. தென் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும், அதை எப்படி நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்றதும் நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் முடிஞ்சா. ஓகே, எஸ்எம்பிஎஸ் சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகாம போயிடும், உள்ள சர்க்கியூட் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, எஸ்எம்பிஎஸ் மட்டும் போயிருச்சா இல்ல மொத்தமா. ஏன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்ல ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா போர்டுக்கு பவர் சப்ளை வராது, மதர் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை வரலைன்னா உங்களோட என்டையர் சிஸ்டமே சுவிட்ச் ஆன் ஆகாது, ப்ராசஸர் ஸ்டார்ட் ஆகாது, ஸோ கம்ப்யூட்டரே சுவிட்ச் ஆன் ஆகாது. ஓகே, ஏன்னா இதுதான் பவரோட என்ட்ரி பாயிண்ட். ஸோ சப்போஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்றது, ஹவு டு ஐடென்டிஃபை வெதர் த எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதை நான் சொல்றேன். சிம்பிள் சின்ன விஷயம் நான் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். கேபிள் வந்து நம்ம நிறைய என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், அதில் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கேபிள் கலர் மட்டும் நம்ம எடுத்து அந்த கலர் கேபிள் மூலமா நம்ம கனெக்ட் சர்க்கியூட்டை ஜாயின் பண்ணோம்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் ஆகுதான்ட்டு. ஓகே, இது வந்து ப்ராசஸர். நம்ம சிபியூ பார்த்தோம்ல, அந்த சிபி இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். இதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு ஹீட் சிங்க்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேரு இதுக்கு பேரு ஹீட் சிங்க். இதுக்கு மேல இருக்கிறது ஃபேன், நார்மல் ஃபேனு, எக்ஸாஸ்ட் கூலண்ட் ஃபேன் சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் கூலண்ட் ஃபேன். இதுல இருக்கு பாருங்க, கூலர் மாஸ்டர்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. கூலண்ட் ஃபேன், கூலண்ட் ஃபேன்ங்கிறது உள்ள, ஏன்னா ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது என்னது கண்டினியூஸா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இப்போ கண்டினியூஸா நம்ம மொபைல்ல பேசிட்டே இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்மளோட பேக் சைட் ஆஃப் த மொபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கானது இட் கெட்ஸ் ஹீட்டட். ஓகே, அதே மாதிரி டெலிவிஷன்ல இப்போ கண்டினியூஸா ஒரு மோர் தென் 5 years 6 years பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டிவி பக்கத்துல ஹீட் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். தொட்டு பார்த்தோம்னா பின்னாடி அவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வரும். அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இந்த ஹீட்டை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னன்னா ஹீட் சிங்க் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. ஹீட் சிங்க் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம்ல மேடப் பண்ணியிருப்பாங்க, அலுமினியம். அண்ட் தென் இந்த கூலண்ட் ஃபேன் இருக்கும், இதுக்கும் பவர் சப்ளை வேணும். இந்த ஃபேனுக்கும் இதுக்கும் பவர் சப்ளை மதர் போர்ட்ல தான் எடுக்கணும் இந்த ஃபேன் ரன் ஆகணும்னா. சப்போஸ் ஃபேன் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பவர் சப்ளை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு மட்டும் கொடுக்காம. ஸோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஒரு சில ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸோடய சேர்ந்து வந்துடும், அந்த மாடலுக்கு கரெக்டா அடாப்ட் ஆகுற மாதிரி அந்த மாடல்லே ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். இதுக்கு பேர் கூலிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். தென் அடாப்டர்ஸ், இது இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து இப்பெல்லாம் வைஃபை கனெக்ஷன் வந்துருச்சு. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா டெலிஃபோன்ல தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இன்டர்நெட் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, இங்க டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ்க்குரிய லைன் இருக்கும், ஃபோன் கனெக்ஷனுக்குரிய. ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி கேபிள் டைப்ல இருக்கும். இதில் தான் நம்ம கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுவோம், டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ் கேபிள். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேரு என்ஐசின்னு சொல்லுவோம். என்ஐசி, நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு, அதாவது லேண்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவோம். நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு ஆர் லேண்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவோம், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் கார்டு. இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்டு தான் வந்து இந்த என்ஐசி கார்டு. ஸோ இந்த கார்டுல இதுதான் பாட்டம் பிசிஐ பஸ்ன்னு சொன்னோமா. இந்த பஸ்ஸை எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதோட எண்டு வந்து ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். இது எல்லாமே பேக் சைடு, பேனலோட பேக் சைடு இது. ஓகேவா, இந்த இடத்துல தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும், சிபியோட பேக் சைடு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அடாப்டர் வந்து பேக் சைடு வந்துடும்.
இது பேக் சைடில் வந்துடும். ஓகே, இதோட முடிஞ்சிடும். இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்க, இது அந்த பேக் சைடில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இது அடாப்டர் கார்ட்ஸ், நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்கு. இதே மாதிரி நம்மளுக்கு எதுலாம் வேணுமோ அது எல்லாமே நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது லேர்ன் கார்டாக இருக்கலாம். இதுலேயே டெலிவிஷன் நம்ம சேம் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரே வந்து வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் டெலிவிஷன் பர்பஸ். நம்ம கம்ப்யூட்டரை வந்து டெலிவிஷனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, டிஷ் கனெக்ஷன்ஸ், அதை எடுத்து கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்துட்டு கம்ப்யூட்டர் மூலமா நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு பேர் டியூனர் கார்டுன்னு சொல்லுவோம், டியூனர் கார்டு. ஸோ இது எல்லாமே கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி போர்டுக்கு பேர்ல என்னன்னா கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சிஏஆர்டி. ஓகே, இதுவுமே என்னன்னா ஒரு பிசிபி போர்டு தான், பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு. ரைசர் கார்டு, இதெல்லாமே ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், ஹார்ட் டிஸ்க், ரேம், இதெல்லாம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ், இது பிரைமரி ஸ்டோரேஜ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் தான். ஓகே, எக்ஸப்ட் திஸ் அதர் ஆல் த திங்ஸ் ஆர் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். இதுல ஒன்றும் இப்போ ஃபிளாப்பி டிஸ்க் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இப்போ இந்த ஃபிளாப்பி டிஸ்க் பத்தி சொல்லும் போது என்னன்னா, ஃபிளாப்பி டிரைவ்ஸ், எந்த ஒரு டிஸ்கா இருந்தாலும் அதுக்குரிய டிரைவ் வேணும். ஓகே, லைக் இப்போ சிடி இருக்கு அப்படின்னா சிடியை நம்ம சிடியில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் நம்ம வியூ பண்ணணும் அல்லது அக்சஸ் பண்ணணும், கண்டிப்பா we need the help of CD டிரைவ்ஸ் வேணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஃபிளாப்பி டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபிளாப்பி டிஸ்க் இப்போ நீங்களாம் யாரும் பார்த்துருக்க சான்சஸ் இல்லை. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10-12 இயர்ஸ் பேக்கே இது வந்து எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, இது 3.5 இன்ச் ஃபிளாப்பி. இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 1.44 MB. இவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பட் இன்னைக்கு நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல 1 DP பை டிஃபால்ட் இப்போ மெஷின்ல வரது எனது 1 DP ஹார்ட் டிஸ்க் வருது. இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1000 டைம்ஸ் அதிகமான டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண, 1000 into 1024 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 1000 into 1024. ஓகே, ஸோ இந்த டிரைவ் இப்போ நார்மலா நம்ம கம்ப்யூட்டரோட மை கம்ப்யூட்டர் லொகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளோட டிரைவ் வந்து சி டிரைவ், தென் டி டிரைவ், இ டிரைவ், எஃப் டிரைவ் அப்படின்னு கண்டினியூவா இருக்கும். எத்தனை டிரைவ் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் நம்மளால ஏ அண்ட் பி டிரைவ் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஏ அண்ட் பி டிரைவ் நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஏ அண்ட் பி டிரைவ் யூனிவர்சலி அலாட்டட் ஃபார் தி ஃபிளாப்பி டிஸ்க். வேர்ல்டு லெவல்ல இப்போ ஃபிளாப்பி யூஸ் பண்றது இல்லை யாருமே, அப்படி ஒரு டிரைவே நம்ம கிடையாது என்னோட ப்ராசஸர்ல. பட் இருந்தாலும் அந்த ஏஎன்பி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் யாருமே இது வரைக்கும் மாத்தல குளோபலா. நீங்க எந்த கண்ட்ரில டிவைஸ் வாங்கினாலும் சரி, அசம்பிள் பண்ணாலும் சரி, எந்த போர்டு, என்ன மாடல் போர்டு, என்ன பிராண்டட் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற இந்த 2 டிரைவ்ஸை நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியாது. இது ரெண்டுமே வந்து யூனிவர்சலி அலாட்டட் ஃபார் தி ஃபிளாப்பி டிஸ்க். ஓகேவா, அதனாலதான் நம்மளோட இன்ஸ்டாலேஷன் லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே மை கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டிரைவ் லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் சி டிரைவ், டி டிரைவ், இ டிரைவ், எஃப் டிரைவ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஏ அண்ட் பி நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, ஸோ இது ஃபிளாப்பி டிஸ்க். ஹார்ட் டிஸ்க் ஆல்ரெடி நான் சொன்னல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சி திஸ் இட்ஸ் அ ஸ்மால் அனிமேஷன். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி. இங்க பாருங்க, டிஸ்க்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி இதே மாதிரி தான் கிராஃப் ஃபோன் இருக்கும். இதுல போய் அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ரீடர் ஹெட்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹெட் வந்து இங்க உட்காருது பாருங்க. ஸோ இப்போ டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு தெரியல இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகுது. ஆர்பிஎம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம், ரொட்டேஷன் பெர் மினிட். ஓகே, ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 1000 டைம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கோட ஸ்பீடு. ஓகே, ஸோ இது போயிட்டு என்ன ஆகும்னா ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதில் நிறைய ட்ராக்ஸ் அண்ட் செக்டார்ஸாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கும். ட்ராக்ஸ் அண்ட் செக்டார்ஸாக இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ இந்த சர்க்கிள்க்கெல்லாம் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ட்ராக் எப்படி நம்ம இப்போ கிரவுண்டில் அத்லெட்ஸ் போகிறப்போ ட்ராக்ல போவோமோ அதே மாதிரி இட்ஸ் அ ட்ராக்ஸ். இந்த மாதிரி லைன் டிவைடருக்கெல்லாம் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்டார்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டாவை தேடுறோம் அல்லது ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில், ஸோ கம்ப்யூட்டர் வில் அசைன் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேப்பிங் டேபிள் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும். அந்த டேபிளில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த டேட்டாவை எங்க கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்றோங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அங்க கிரியேட் பண்ணிடும். இந்த ட்ராக்ல இத்தனாவது செக்டர்ஸ்ல இத்தனாவது ட்ராக்ல இருக்கு அந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது. அப்பதான் நம்ம ஈஸியா ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்க் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க் டிரைவ்ஸ். இது எல்லாமே டேப் டிரைவ்ஸ், முன்னாடி ஓல்டன் டேஸ்ல இருந்தது டேப் டிரைவ்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இதுதான் சிபியோட பேக் பார்ட். போர்ட் டிஃப்ரெண்ட் போர்ட் பார்த்தோம்ல சொன்னல. இங்க பாருங்க, இந்த கிரீன் கலர் அண்ட் பர்பிள் கலர் ஷேப்ல இருக்குது பிஎஸ் பார்ட் 2 போர்ட்னு சொன்னா அது. இது வந்து பேரல் போர்ட், தட் இஸ் எல்பிடி போர்ட், பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்றது. ஓகே, இதெல்லாம் சீரியல் போர்ட், விஜிஏ கார்டு கனெக்ட் பண்றது, எஸ்சிஎஸ்ஐ, ஸ்கசி, ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் மாதிரியே இருக்கும் ஸ்கசி. அண்ட் இது எல்லாமே யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ்.
லேன் போர்ட், ஈத்தர்நெட் போர்ட், இந்த நான் சொன்ன பாருங்க, லேன் கனெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னா இதே மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த போர்ட். தென் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் யூஎஸ்பி போர்ட், ஆடியோ கேபிள் ஜாக், இது எல்லாமே மைக்ரோஃபோன், இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸ் இதுக்கெல்லாம். ஓகே, சவுண்ட் கார்டு கனெக்ட் பண்றதுக்கு இதோட கார்ட்ஸ் எல்லாமே உள்ள கனெக்ட் ஆயிருக்கும் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ்ல. ஸோ இதோட பேக் சைடு மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி பேக் சைடு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இன்னும் டீட்டெயிலாக க்ளோஸ்ல பார்த்தோம்னா. ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் இதோட நம்ம இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் நாளைக்கு செஷன், அடுத்த செஷன்ல என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா சிபியூ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் அதுல போர்டு, இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள்லாம் அந்த போர்டுல இருக்கா, அந்த போர்டு எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறத லைவ் டெமோல பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சிபியூ பாருங்க, சிபியோட பேக் சைடு. ஸோ இந்த பார்ட் தான் வந்து டாப் என்னது எஸ்எம்பிஎஸ். ஓகேயா, பேக் சைடு எஸ்எம்பிஎஸ், ஸ்விட்ச் மோட், பவர் சப்ளை. இதான் அங்கே ஃபேன் இருக்கா, ஃபேன், ஸ்விட்சு, வோல்டேஜ் ஸ்விட்சு. ஓகேவா, இது வந்து அந்த பவர் கார்டு கனெக்ட் பண்றது. தென் இதுதான் அந்த பேக் சைடு போர்ட், நம்ம கனெக்ட் பண்ண எல்லா போர்ட்டும் இருக்கா. தென் இந்த இடத்துல எம்டியா இருக்கு பாருங்க, இது எல்லாமே ஜஸ்ட் எம்டியா தான் இருக்கு. இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்லாட்ஸ் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதோட ஃப்ரண்ட் பேனல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பேனல்ல ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்றதுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கேபிள்ஸ், கேபிள் மாடல்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, கேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர், இது டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம we will see the demo, live demo. Ma'am, Rajalakshmi ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So thank you very much for your spending your valuable time with us. Again, in next session we will meet, sir. So with the live demo. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. So thank you, participants. So tomorrow the session will start at 10 a.m. Okay. So again, then the same link, all must join the same link. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks for the patient listening.